Okay, all of you should write it down. Narration. Write down along with me, please. Narration. Could you tell me anything about narration? Already have you learned? All of you have learned very important lesson. Today let me define it. What is narration? Narration বলতে আমরা কি বুঝি? Narration, this term has been coined from the term narrate. কোথা থেকে এসছে ওয়ার্ডটা? Narrate. And what does narrate means? Narrate means to tell. To tell or to say. That is the meaning. Meaning means what? Narration means what? Narration, this term has been coined from the word narrate. And what does narrate means? Narrate means to say or to tell. Got my point? So in simple word we can also write the definition that the statement, what should I write? The statement of a speaker is called narration. What my point? Yes or no? আদর বুঝতে পারছো তো? দেখা যাচ্ছে তো লাইনগুলি? আচ্ছা, প্রবলেম হলে বলবে। So what I have written over here, narration means the term has come from the word narrate. Narrate means what? To tell or to say something. Yes or no? Now, yeah. Now what does this? Then we can simply write. No. Okay, can you go little bit? All the students should go. Please go there. There are so. Can you go to the next bench? Next bench. Only one student can sit here. Only one. All of you have written? The statement of a speaker is called narration. What? The statement of a speaker is called narration. So simply you can remember it is a statement. What? Narration is a statement. Statement of any speaker is called narration. What? The statement of any speaker is called narration. So did you understand the এতটুকু পর্যন্ত বোঝা গেছে কিনা? তো narration means এই টার্মটা এসছে কোথা থেকে? narrate word থেকে, যেটা মানে হচ্ছে টু সে, কিছু বলা, ঠিক আছে? আর এটা সিম্পলি যদি we can easily write the definition, the statement of a speaker is called narration. For the last 2 days I have been writing this definition. Yes or no? Why I have been writing this definition? So that you can understand it better. বুঝতে পারছো কিনা? Now narration যদি টাইপস বলা হয়, লিখে নাও, লিখলে বেটার হবে। দুই রকম আছে। কয় রকম? দুই রকম। হ্যাঁ, একটা কি বলা হয়? ডাইরেক্ট, এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট স্পিচ বা ডাইরেক্ট ন্যারেশন বলতে পারো। ডাইরেক্ট স্পিচ বা ডাইরেক্ট ন্যারেশন। আর এটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট স্পিচ। ইনডাইরেক্ট স্পিচ বা ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন বলতে পারো, ঠিক আছে? সো ন্যারেশন হ্যাজ বিন divided into two parts. First one is known as direct speech and which is called also direct narration. Second one is indirect speech, or you can say it indirect narration. Both are correct. If you say direct speech, that is also correct, or direct narration or indirect speech. Okay, got my point as of now? এখন আমরা কোশ্চেনটা হচ্ছে ডাইরেক্ট স্পিচ কোনটাকে বলা হচ্ছে, ইনডাইরেক্ট স্পিচ কোনটাকে বলা হচ্ছে। ডাইরেক্ট স্পিচ সবসময় কোথায় থাকবে? ইনভার্টেড কমার মধ্যে থাকবে। যেমন এখানে একটা লেখো ডাইরেক্ট স্পিচ। আশা করি আজকে তোমাদের প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে যাবে। দেখো আমি যদি বলি লেখো হি সেড টু মি আই এম অনেস্ট, লেখো হি সেড টু মি আই এম অনেস্ট, লিখেছো? হি সেড টু মি আই এম অনেস্ট, হ্যাভ ইউ রিটেন? ইয়েস অর নো? নাও এটাকে বলা হচ্ছে ডাইরেক্ট স্পিচ। এটাকে কি বলা হচ্ছে? ডাইরেক্ট স্পিচ। ডাইরেক্ট স্পিচ আমরা বুঝবো কীভাবে? দেখো এখানে হি যে কথাটা বলেছে ডাইরেক্টলি আমরা এখানে লিখেছি কি না? আর ইয়েস অর নো? হি কাকে বলেছে? আমাকে বলেছে, মি। আর সেটটা হচ্ছে ভার্ব, এটা হচ্ছে, এটাকে বলা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব। কী ভার্ব বলা হয়? রিপোর্টিং ভার্ব।
ন্যারেশনের ইউজ হচ্ছে প্রচুর, মানে এটা আমি বলতে পারবো না। দেয়ার আর এন্ডলেস ইউজেস অফ ন্যারেশন আমরা ইউজ করি, ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট বিভিন্ন জায়গার মধ্যে ইউজ করি, ঠিক আছে। তো আমাদের এই কনসেপ্টটা যদি ক্লিয়ার না থাকে তাহলে প্রবলেম ক্রিয়েট হয় বারবার। আর এটাকে বলা হচ্ছে কি রিপোর্টেড স্পিচ। কি বলা হচ্ছে এটাকে? रिपोर्टेड स्पीच। स्मैन समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ ठीक। देखो ही सेड टू मी, এখানে সেটটা হচ্ছে কি রিপোর্টিং ভার্ব, আর এখানে এটা কি হবে রে রিপোর্টেড স্পিচ। কি বলা হচ্ছে? রিপোর্টেড স্পিচ। বোঝা গেছে কি না? তাহলে রিপোর্টেড স্পিচটা যদি ইনভার্টেড কমার মধ্যে থাকে এটাকে বলা হচ্ছে ডাইরেক্ট স্পিচ। কি বলা হচ্ছে? ডাইরেক্ট। তো ডাইরেক্ট স্পিচের মধ্যে মনে রাখবে ইনভার্টেড কমা থাকবে, ঠিক আছে। এটাকে বলা হচ্ছে ক্লোজ এন্ডেড, আর এটাকে কি বলা হচ্ছে ওপেন এন্ডেড, ঠিক আছে। আর এটা কোটেশনের মধ্যে, কোটেশন মানে ইনভার্টেড কমার মধ্যে থাকবে, ঠিক আছে। আর ইয়েস অর নো? হ্যাঁ। নাও আমি যদি একটা বলি এটা তো ডাইরেক্ট স্পিচ, এখন এটাকে ইনডাইরেক্ট স্পিচ কোনটাকে বলবো? ডাইরেক্ট স্পিচ মানে হচ্ছে, মনে করো আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল সেট করছি এখানে যাতে তোমরা তাড়াতাড়ি বুঝতে পারো। কাম ওকে, okay you can you give him this handkerchief? Okay, you can give him. Okay, just wash the seat, wash your seat, clean your seat, clean your seat, clean this seat. Okay, now sit very comfortably and listen me what I am talking to all of you. তো এখানে দেখো এটা বোঝা গেছে কি না? না বুঝছো না কিছু আঁকা মাথা? ঠিক আছে। তো রিপোর্ট ডাইরেক্ট স্পিচ মানে হচ্ছে, ডাইরেক্ট স্পিচ জিনিসটা আমরা প্র্যাকটিস করার সময় বুঝাচ্ছি। এতটুকু মনে রাখো, ডাইরেক্ট স্পিচের মধ্যে ইনভার্টেড কমার মধ্যে যেটা লেখা থাকে এটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। কি স্পিচ রে? হ্যাঁ, তো এটা যদি রিপোর্টেড স্পিচ, তো যদি মনে করো যেখানে ইনভার্টেড কমা দেখবা দ্যাট মিনস এটা কিসে লেখা আছে? ডাইরেক্ট ন্যারেশন বা ডাইরেক্ট স্পিচে লেখা আছে। এখন যদি এটাকে আমি লিখি তাহলে কী হবে? এটা আনসারটা কী হবে? এটা আনসারটা কী হবে? হি টোল্ড মি দ্যাট, কী হবে? আই আছে, আই কি চেঞ্জ হবে? ফার্স্ট পারসন কি ওয়াইজ চেঞ্জ হয়? সাবজেক্ট ওয়াইজ না অবজেক্ট ওয়াইজ? সাবজেক্ট কি আছে এখানে? হি টোল্ড মি হি ওয়াজ অনেস্ট, ঠিক আছে। হি টোল্ড মি দ্যাট হি ওয়াজ অনেস্ট, এটা কিসে লেখা আছে? ইনডাইরেক্ট স্পিচে। কিসে লেখা আছে? ইনডাইরেক্ট স্পিচে। তো ডাইরেক্ট স্পিচ আর ইনডাইরেক্ট স্পিচের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? ডাইরেক্ট স্পিচের মধ্যে যে ন্যারেটর বা রিপোর্টার, যে ন্যারেট করছে, ঠিক আছে, সে কীভাবে বলবে? মনে করে একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি। ধরো আমি যদি বলি যে, হ্যাঁ আমি যদি বলি এখানে বসে যাও, এখানে ব্যাগটা একটু সরাও, হ্যাঁ আমি যদি বলি ধরো এখানে স্মায়ান সেড টু মি, কি লিখেছি? স্মায়ান সেড টু মি, ঠিক আছে। শোনো ক্রস হু, ওকে। স্মায়ান সেড টু মি আই এম অনেস্ট। কে বলেছে কথাটা এটা? আর কে বলেছে? স্মায়ান। তো স্মায়ানের সাথে আমি কথা বলেছি, মি কে এখানে? আমি। স্মায়ান সেড টু মি আই এম অনেস্ট, তো এখানে আই কে? স্মায়ান। এবার ন্যারেটরটা এখানে কে? আমি তো ন্যারেট করছি। কাকে করছি? ধরো আমি আমার মাকে বলছি, আমার বোনকেও বলতে পারি, আমার ভাইকেও বলতে পারি, যারে খুশি আমি এরকম আমার ইচ্ছা। ইয়েস অর নো? আই এম বলছি স্মায়ান সেড টু মি আই এম অনেস্ট, এখানে আমার মা কী ভাববো তাহলে? মনে হয় আই এম অনেস্ট বলতে আমি আমারও বলতেছি না। স্মায়ান সেড টু মি আই এম অনেস্ট, এখানে আই কে? এটা বুঝার আছে। আই বলতে এখানে কে? স্মায়ান। বুঝতে পারছোস কি না? তার মানে ন্যারেটরটা এখানে কে? এটা ইম্পর্টেন্ট বোঝা। বা রিপোর্টারটা কে এখানে? কে রিপোর্ট করছে এখানে? মি। তাহলে এটা বুঝো কি জানি বোঝাতে বলেছিলাম, ডাইরেক্ট স্পিচ মানে কোনটা আর ইনডাইরেক্ট কোনটা।
ডাইরেক্ট হচ্ছে স্মায়ন আমাকে যেরকমভাবে বলেছে আমি সেরকমভাবে কি আমার মাকে বলে দিলাম। স্মায়ন আমাকে কী বলেছে, স্মায়ন আমি বলছি মম, আমি মাকে বলছি মম স্মায়ন সেড টু মি আই অ্যাম অনেস্ট। ও যেরকম বলেছে আই অ্যাম অনেস্ট, আমি সেম টু সেমভাবে মাকে বলে দিলাম। বুঝতে পারছো? আর ইয়েস অর নো? এবার স্মায়নের কথাটা আমি একটু ঘুরিয়ে বলবো, বাট মিনিং ঠিক রাখবো। কী ঠিক রাখবো? মিনিং, অর্থ ঠিক রাখবো, বাট আমি আমার মতো বলবো। যেমন স্মায়ন সেড টু মি বা হি টোল্ড মি, কি হি টোল্ড মি দ্যাট হি ওয়াজ অনেস্ট। বুঝতে পারছো কি না? আর ইয়েস অর নো? তো আমি তো ন্যারেট করছি না, ন্যারেটরটা এখানে কে? মি। তো আমি ন্যারেট করছি যে স্মায়ন টোল্ড মি দ্যাট হি ওয়াজ অনেস্ট। বুঝতে পারছিস তো? তাহলে এটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট স্পিচ। কি ইনডাইরেক্ট? ইনডাইরেক্ট মানে কি? ডাইরেক্ট তো বুঝতে পেরেছো, স্মায়ন যেরকম আমাকে বলেছে আমি মাকে সেম টু সেমভাবে বলে দিয়েছি। আরেকটা কি হতে পারে? স্মায়ন আমাকে যেটা বলেছে এটা মিনিংটা ঠিক রাখা, আমি আমার মতো বলেছি, এটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট স্পিচ। বুঝতে পারছিস কি না? আর ইয়েস অর নো? হ্যাঁ, তো এই জিনিসটাই আমরা আজকে বুঝবো এখানে। এটা যদি ক্লিয়ারিটি থাকে তাহলে আমরা সামনে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সকে করব, ইম্পারেটিভ করব, অপটেটিভ করব, তাহলে আর কনফিউশন হবে না। আর নয়তো বেসিকে যদি কনফিউশন থাকে সবসময় কনফিউশন থাকবে। বুঝতে পারছো কি না? তো এখানে কিছু কোশ্চেন লেখো, আমি বলছি, তাহলে আমরা এতটুকু ক্লিয়ার হয়েছে তো। ন্যারেশন মানে কি? ন্যারেশন মানে হচ্ছে কি দ্য স্টেটমেন্ট। ন্যারেশন মানে কি? স্টেটমেন্ট। আমরা বলেছি টাইপস কি, ডাইরেক্ট ন্যারেশন, একটা হচ্ছে কি ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন। ডাইরেক্ট ন্যারেশন কোনটাকে বলা হয়? যেটা ইনভার্টেড কমার মধ্যে থাকে। আর ইনডাইরেক্ট কোনটা হবে? যেটা ইনভার্টেড কমার মধ্যে থাকে না। তো এটা সিম্পল আমরা দেখিয়েছি, বুঝিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা প্র্যাকটিস করব এবং এক্সাম্পল ক্রিয়েট করব এবং তোমাদেরকে চেষ্টা করব এটাকে কমপ্লিটলি বোঝানোর। ঠিক আছে? আরেকটা জিনিস মনে রাখে, যদি কোনো এটা এই যে সেন্টেন্সের লাস্টে কী আছে, পিরিয়ড আছে, বা এটাকে বলা হচ্ছে ফুল স্টপ। কি ফুল স্টপ বলা হয় যদি থাকে, এটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বা ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স। কি সেন্টেন্স? ডিক্লারেটিভ বা অ্যাসার্টিভ। ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স মানে কি? যেটা নাকি কোনো একটা ফ্যাক্ট হতে পারে, ওপিনিয়ন হতে পারে, থট হতে পারে। যখন আমরা কোনো সেন্টেন্সের লাস্টে ফুল স্টপ দেখি এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ বা ডিক্লারেটিভ। বুঝতে পারছো? ইট ইজ এ স্টেটমেন্ট। ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স মানে কি? ইট ইজ এ স্টেটমেন্ট অ্যান্ড ইট অলওয়েজ টক অ্যাবাউট দ্য ফ্যাক্টস, ওপিনিয়ন অর এ থট। বুঝতে পারছিস? নাও লেখো আমার সাথে কয়েকটা কোশ্চেন লেখো, যাতে আমরা কনসেপ্টগুলিকে ইজিলি বুঝতে পারি। আর আজকে না, আমি কোশ্চেন লিখবে, এই ডোন্ট টক প্লিজ, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। লেখো। আচ্ছা, ন্যারেশন করতে গেলে আমরা বলেছিলাম তিনটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, মনে আছে? কোন কোন জিনিসটার পরিবর্তন ইম্পর্টেন্ট? চেঞ্জেস। কোন কোনগুলি চেঞ্জ করতে হবে? কি কি চেঞ্জ করতে হবে? চেঞ্জ অফ টেন্স। নাম্বার 2, চেঞ্জ অফ প্রোনাউন্স। নেক্সট চেঞ্জ অফ আদার পার্টস অফ স্পিচ। এই তিনটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে? যদি তুমি ন্যারেশন করতে হয় এই তিনটা জিনিস আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে। whenever you do the narration from direct to indirect, you should consider these 3 changes, and unless you do these 3 changes, so always you will have some problem to convert from direct to indirect. Got my point? So try to understand. আচ্ছা, চেঞ্জ যখন করবো টেন্সের, একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, যদি আমার রিপোর্টিং ভার্বটা পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে আমি চেঞ্জ করব। কি চেঞ্জ? টেন্সের চেঞ্জটা কখন হবে? যখন রিপোর্টিং ভার্ব কোন টেন্সে থাকবে। হ্যাঁ, তো এখানে আমি এটা ছোটো করে লিখে দিচ্ছি যে চেঞ্জ তো হবে, ঠিক আছে, কখন? when reporting verb in past, যখন রিপোর্টিং ভার্বটা কিসে থাকবে রে? পাস্ট টেন্সে থাকবে, তখন আমরা চেঞ্জ করব। এটার অ্যাপ্লিকেশনটা আমি যখন নিউজ চ্যানেল না, মানে নিউজ পেপার পড়াবো, যখন নিউজ পেপার তোমাদেরকে when I make you understand about the newspaper writing, then you could understand it better. Okay? বুঝতে পারছিস কি না? Then you can see the how this narration has been used there. Got my point? So voice change, tense, narration, these are the part of verbs. Got my point? So এটার উপর আমাদের কি থাকতে হবে? পুরা মজবুতি, ঠিক আছে কি না, মানে স্ট্রেংথ থাকতে হবে এই তিনটা টপিকের উপরে। একটা কি? টেন্স খুব পাওয়ারফুল হতে হবে, একটা ভয়েস চেঞ্জ খুব পাওয়ারফুল হতে হবে, একটা ন্যারেশন। তিনটা পার্ট। আর বাদ বাকি হচ্ছে ছোট জিনিস, এগুলি আমরা অটোমেটিক্যালি পারবো।
এখন আমি কয়েকটা কোশ্চেন দেবো, ঠিক আছে? লেখো লেখো হি সেড টু মি, লেখো হি সেড টু মি আই এম অনেস্ট, আই এম গিল্টি লেখো, বা আই এম হ্যাপি লেখো, হ্যাপি লেখো, গিল্টি ভালো লাগছে না। আইতে আইতে যদি কেউ গিল্টি, তো দ্যাটস নট দ্য গুড ওয়ার্ড টু স্টার্ট দিস ক্লাস। ওকে, ইয়েস অর নো? সো রাইট ভেরি ইউনিক ওয়ার্ড so the students feel good. Have you written, all of you have written the sentence? Very good. He said to me I am honest. আচ্ছা আমাকে এখন বলো, এখানে এই জিনিসগুলি দেখো, এই জিনিসগুলি বুকসের মধ্যে লেখা থাকে না। এখানে হি সেড টু মি আই এম হ্যাপি, এই কথাটা কে বলছে এটা ইম্পর্টেন্ট। এখানে ন্যারেটরকে আগে এটা খুঁজে বের কর। এটা তো বুঝতে পেরেছো রিপোর্টিং ভার, এটা রিপোর্টের স্পিচ, এগুলি এত একটা ইম্পর্টেন্ট, এগুলি মুখস্থ পারা যায়, কিন্তু কথাটা বলছে কে এখানের মধ্যে? হি সেড টু মি, দেখো হি কাকে বলছে? আমাকে। ন্যারেট কে করছে? আমি ন্যারেট করছি, দ্যাট ভেরি গুড। এখানে মি ন্যারেট করছে কথাটাকে, আর ন্যারেট বা রিপোর্ট কে করছে কথাটা? মি, হি না। মনে করো আমি বললাম, এখন বললাম না স্মায়ান সেড টু মি, তাহলে হি সেড টু মি, তো কথাটাকে এখন ন্যারেট কে করছে? হ্যাঁ না, গো টু দ্য থার্ড বেঞ্চ, সিট দেয়ার, or go sit with him, sit along with him, sit beside him, sit adjacent to him. ওকে, কি জানি বললাম, ভুলে গেছি। এখানে ন্যারেটরকে, এখানে কথাটা কে বলছে? দেখো হি সেড টু মি, হি তো যে কথাটা বলেছে এটা তো আমি একটা ইনভার্টেড কমার মধ্যে রেখেছি। হি যে কথাটা বলেছে এটা আমি কোথায় রেখেছি? ইনভার্টেড কমার মধ্যে লিখেছি, বাট এটা তো ন্যারেট করছে কে? মি। কে বলছে কথাটা? মি। আমি বললাম না এখন হি সেড টু মি, মানে স্মায়ান সেড টু মি। ধরো আমার মনে করো, আগে বলবো, ধরো হ্যাঁ, ধরো তার নাম জানি কি তা, হ্যাঁ, ধরো ও আমার একজন স্টুডেন্ট, তোমরা সবাই স্টুডেন্ট বাই দ্য ওয়ে, ঠিক আছে? তো তুমি আমাকে বললা, আমি ওরে বললাম যে সম্পূর্ণ টুডে স্মায়ান সেড টু মি, ভালো করে বুঝছো, স্মায়ান সেড টু মি আই এম অনেস্ট। তার মানে কথাটা বলছে কে? ন্যারেট করছে কে? রিপোর্ট করছে কে? মি। হি তো না, হে তো রিপোর্ট তোমরা করতেছে না, করতেছে কেডা? আমি। তার মানে এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবা, হে হচ্ছে ন্যারেটর, কি হে হচ্ছে এখানে ন্যারেটর, বুঝতে পারছো? আর এই শোন, মাথা ব্যথা করছে? আর ইউ ফাইন? ওকে ওকে। তো এখানে মিটা হচ্ছে ন্যারেটর, ও ন্যারেট করছে, কথাটা বলছে, বুঝতে পারছিস? এবার এটা থেকে এটা কীভাবে চেঞ্জ করবো বলো তো, এনিওয়ান? হ্যাঁ, তাহলে হি এর জায়গায় ঠিক থাকবে, সেড টু চেঞ্জ হয়ে যাবে কিসে? টোল্ড। হি টোল্ড মি, একটা দ্যাট লাগাবো, হি টোল্ড মি দ্যাট। এখন আমরা গতকালকে শিখেছিলাম যে এস ও এন, ওয়ান ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন, আর এটা কি থার্ড পারসন। ফার্স্ট সাবজেক্ট ওয়াইজ, ফার্স্ট পারসন কী ওয়াইজ চেঞ্জ হবে? সাবজেক্ট ওয়াইজ। সেকেন্ড পারসন অবজেক্ট ওয়াইজ। থার্ড পারসন নো চেঞ্জ। আচ্ছা, এখানে আইটা কি ফার্স্ট পারসন না সেকেন্ড পারসন না থার্ড পারসন? ফার্স্ট। তো ফার্স্ট পারসন কী ওয়াইজ চেঞ্জ হবে? সাবজেক্ট ওয়াইজ। সাবজেক্ট কী আছে এখানে? হি। তাহলে এখানে কি হবে? হি। আর এখানে কি আছে? কথা কয় না ভাই। এখানে কি আছে? এম। এমটা কি চেঞ্জ হবে? কেন চেঞ্জ হবে? কারণ এটা কিসে আছে? পাস্ট টেন্সে আছে। কোন টেন্সে আছে? তো যেহেতু এটা পাস্ট টেন্সে আছে, তো এখানে টেন্স চেঞ্জ হবে, হবে কি না? তাহলে কি হবে? দ্যাট হি ওয়াজ, তাহলে হি টোল্ড মি দ্যাট হি ওয়াজ হ্যাপি। বুঝতে পারছো কি না? হি টোল্ড মি দ্যাট হি ওয়াজ হ্যাপি। এখানে ন্যারেটটা কে করছে রে? মি। বুঝতে পারছিস কি না? আর ইয়েস অর নো? কোনো কোশ্চেন, কোনো ডাউট? কোশ্চেন হতেও পারে এখানে। এখানে একটা কোশ্চেন হতে পারে, স্যার সবসময় কি ওর ন্যারেটর হবে? এটা একটা কোশ্চেন মার্ক, এটা আমরা দেখবো, ঠিক আছে? লেখো একটা কোশ্চেন, লেখো হি সেড টু মি, আমরা কয়েকটা প্র্যাকটিস করি। লেখ হি সেড টু মি ইউ আর হ্যাপি।
হি সেড টু মি। আচ্ছা যখনই দেখবা আই লেখা আছে তখন মনে করবা আই বলতে এখানে কে, এখানে আই বলতে কে, হি। এখানে আই বলতে কে, হি বুঝাচ্ছে নিজেকে। হি সেড টু মি আই এম হ্যাপি, এখানে আই কে। যেমন স্মায়ান সেড টু মি আই এম হ্যাপি, এখানে আই কে, স্মায়ান। বুঝতে পারছো? আচ্ছা এবার উল্টা করি, লেখো হি সেড টু মি, লেখো হি সেড টু মি, বেসিক জিনিসগুলি ক্লিয়ার থাকো, ইউ আর হ্যাপি লেখো। এবার এখানে করাটা ইম্পর্টেন্ট না, করে নিতে পারবা, বাট এখানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করো। এখানে ন্যারেটরকে, ন্যারেটর বলেছে, ন্যারেট কে করছে কথাটা, মি, মানে মি ন্যারেট করছে। কি করছে, হি সেড টু মি। আমি যে মাকে গিয়ে বলি বা আমার কোনো স্টুডেন্টকে তোমাদেরকে বলি যে হি সেড টু মি ইউ আর হ্যাপি, তো ইউটা দিয়ে তুমি কি বুঝতে পেরেছো? ইউ বলতে এখানে কে, ইউটা কি এখানে হি না ইউটা এখানে মি? যখন আই থাকবে তখন মনে রাখবে হি নিজেকে বুঝাচ্ছে, কি হি নিজেকে বুঝাচ্ছে, বুঝতে শুনি। আর যখন ইউ থাকবো তখন ইউ কাকে বুঝাচ্ছে, মিকে। তাহলে এখানে একটা মনে রাখো, ইউটা এখানে কাকে বোঝানো হচ্ছে, মিকে। কাকে, মিকে। আর ইয়েস অর নো? এবং কথাটা ন্যারেটও কে করছে, মি ন্যারেট করছে। কে করছে ন্যারেট, মি। তাহলে আনসারটা কি হবে বলো তো? হি টোল্ড মি দ্যাট। আচ্ছা ইউটা কি চেঞ্জ হবে, সেকেন্ড পারসন কিসে চেঞ্জ হবে, অবজেক্ট ওয়াইজ। অবজেক্ট এখানে কি আছে, মি, তাহলে আই হয়ে যাবে। আচ্ছা আই এম হ্যাপি না আই ওয়াজ হ্যাপি, আই ওয়াজ হ্যাপি। তাহলে হি টোল্ড মি দ্যাট আই ওয়াজ হ্যাপি। বোঝা গেছে কিনা? আর বুঝতে পারছো কিনা কথাটা? কে বলছে এখানে, মি। কে বলছে, মি। বুঝতে পারছিস? বোঝা গেছে? আরেকটা কোশ্চেন লেখো। রে বুঝতেছো নি? হ্যাঁ না, সবসময় না। ইউর জায়গাতে হিও হতে পারে, কারণ তো এখানে তো মি আছে, তো মি এর সাবজেক্টিভ কেস কি হবে, আই হবে, তার জন্য আই লিখেছি। লেখো হি সেড টু মি, লেখো হি সেড টু মি দে আর হ্যাপি। হি সেড টু মি দে আর হ্যাপি। আচ্ছা আমাকে এখানে বলো, দে বলতে এখানে কাদেরকে বোঝানো হচ্ছে? দে বলতে কি হি বা মি কে বাদ দিয়ে, নাকি হি মি ইনক্লুডেড কি হবে, বাদ দিয়ে? হি সেড টু মি দে আর হ্যাপি। মনে করো স্মায়ন আমারে কইছে, আমি মারে কইতেছে আমার, যে স্মায়ন সেড টু মি দে আর হ্যাপি। তো দে বলতে এখানে কে, দে বলতে এখানে কাকে বোঝাচ্ছে, হিও। তো দেখো এখানে, এখানে দেখো, আমি যদি বলি কথা কয় না, মি তো ন্যারেট করছে, এখানে কে ন্যারেট কে করছে, মি বলছে। কাকে বলছে, ওর মাকে, যে মম হি সেড টু মি দে আর হ্যাপি। হি সেড টু মি, সে আমাকে বলেছিল কি দে আর হ্যাপি। এখন দে বলতে কে, ভালো করে বুঝো তো। মি তো হবে না এখানে, এটা শিওর, মি তো হবেই না। হি সেড টু মি, আমি যদি বলি স্মায়ান সেড টু মি দে আর হ্যাপি, মাকে বলেছি, ও যেমনে বলেছে আমি এমনি বলে দিয়েছি গিয়ে। কি বলেছে স্মায়ান, ওর এক্সাম্পলটা নিচ্ছি যাতে ইজি লাগে। স্মায়ান সেড টু মি, দেখো স্মায়ান সেড টু মি দে আর হ্যাপি, আমি মাকে বলে দিয়েছি। এখন মা কি বুঝবে এখানে, ওর কথা। স্মায়ানই বলেছে দে আর হ্যাপি, দে বলতে এখানে কে, মি তো হবে না, মি তো হবে না, হ্যাঁ ওকে নিয়ে হবে। দ্যাট মিনস এখানের মধ্যে একটা জিনিস ইনক্লুডেড, হি থাকতে পারে আবার নাও হতে পারে। ভালো করে বুঝছো এখানে, কথা বুঝো। এখানে হি ও যেটা বলেছে ইনক্লুড হতেও পারে, আবার ইনক্লুড না হতে পারে, এটা তোমাদের বুঝতে হবে আস্তে আস্তে। হ্যাঁ তো নিজেরা ইনক্লুড নাও করতে পারে এখানে। আর ইয়েস অর নো? মনে করো তানিশাসকে তোমাকে বলল, যে কি বলল, যে তারা চারজন খুব হ্যাপি। কি, আরে কি বললো,
তারা চারজন খুব হ্যাপি, তাহলে আমি কীভাবে বলবো মম টুডে তানিশা সেড টু, তোর নামটা জানি কি, শুভশ্রী, দে আর হ্যাপি। তো কথাটা কে বলেছে? তানিশা বলেছে। কাকে বলেছে? বলো বলো, কথা বলো, নাহলে শিখতে পারবে না। তোমার নামটা জানি কি, শুভশ্রীকে বলেছে। কি বলেছে? তানিশা কি বলেছে? তানিশা ওয়ার্ডগুলি কী ছিল? দে আর হ্যাপি। তো দে বলতে এখানে কাকে বোঝানো হচ্ছে? তারা চারজনকে। আচ্ছা, এটা তো হতে পারে যে হিও ইনক্লুডেড না, মিও ইনক্লুডেড না এখানে, ঠিক কি না ভুল বলছি? কেউই ইনক্লুডেড না। এটা তো এমনি কনসেপ্ট ওয়াইজ তো ইজি, মানে এমনি করে নিতে পারবা, কিন্তু এমনি বোঝানোটা টাফ। তো তানিশা কাকে বলেছে? শুভশ্রীকে বলেছে যে দে আর হ্যাপি। দে বলতে এখানে কি তানিশাও না, শুভশ্রীও না, তোমরা চারজন। ঠিক আছে, ঠিক আছে না? তো কথাটা ন্যারেট করছে কে এখানে? তানিশা তো বলেছে, শুভশ্রী ন্যারেট করছে। শুভশ্রী কার কাছে ন্যারেট করছে? ওর মার কাছে। ও কি বলছে? মম তানিশা সেড টু মি দে আর হ্যাপি। কে বলছে এই কথাটা? দাঁড়া দাঁড়া, এই কথাটা কে বলেছে? শুভশ্রী বলেছে। কাকে বলেছে? মাকে বলেছে। এখন শোনো, এখন হতে পারে যে তানিশা সহ তোমরা হ্যাপি, একটা হতে পারে কি তানিশা সহ তারা হ্যাপি, আরেকটা হতে পারে তানিশা ইনক্লুডেডই না, তানিশাকে বাদ দিয়ে হতে পারে। তো এখন আমাদের কনসেপ্টটা বুঝতে হবে, ঠিক আছে? দেখো এখানের মধ্যে দেখো, হি সেড টু মি, এটা আনসারটা বলো কি হবে? হি কি হবে? টোল্ড মি দ্যাট। দেখ ইজ ফার্স্ট পার্সন না সেকেন্ড পার্সন না থার্ড পার্সন? থার্ড পার্সন, নো চেঞ্জ। তো দেই থাকবে। দে ওয়াজ হবে না, দে ওয়ার হবে। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? হি টোল্ড মি দ্যাট দে ওয়ার হ্যাপি। বুঝছো নি না বুঝছো না? বুঝছো নি? তো এটা বুঝতে পারছো? তো এটার মধ্যে তানিশা ইনক্লুড হতেও পারে, আবার তানিশা ইনক্লুড না হতে পারে। এটা কন্ডিশনের উপরে বোঝা যাবে, ঠিক আছে? আদারওয়াইজ বুঝতে পারবে না। কন্ডিশন লাগবে দে ওয়ার হ্যাপি, ঠিক আছে? হি টোল্ড মি দ্যাট দে ওয়ার হ্যাপি। দে মানে অন্য, হি টোল্ড মি, হিও হ্যাপি না এখানে, মিও হ্যাপি না, হ্যাপি কে? বাকিরা। এটাই ধরে নাও আপাতত, দ্যাট ইজ দ্য রুল, ঠিক আছে? এখানে হিও বাদ দিয়ে দাও, মিকেও বাদ দিয়ে দাও, তাহলে তোমাদের ইজি হবে বুঝতে বিষয়টা। বোঝা গেছে এতটুকু? আরেকটা কোশ্চেন লেখো, আর টু ট্রিকি টাইপ লেখো। লেখো, হি সেড টু মি। শুড আই রাইট হিয়ার দিস কোশ্চেন? Yes sir. ওকে, রাইট ডাউন। হি সেড টু মি লেখো, উই আর হ্যাপি। হি সেড টু মি ব্র্যাকেটে লেখো উই আর হ্যাপি। কেউ জল এনেছ? দে তো রে, লিখেছ? কোশ্চেনটা লেখো। পাইছি, থ্যাংক ইউ। লিখো, হি সেড টু মি উই আর হ্যাপি। লিখো, কোশ্চেনটা লিখে নাও। হি সেড টু মি উই আর হ্যাপি। শুভশ্রী বুঝতে পারছিস? কিলো বুঝতে পারছো তুমি? সম্পূর্ণ বুঝতে পারছ? হি সেড টু মি উই আর হ্যাপি লিখেছ? সবাই লিখেছ? আচ্ছা, এখানে ন্যারেটরটাকে বলো। ন্যারেটরটাকে, আরে তোমরা যদি কথা বলছো, ন্যারেটর কে এখানে? মি। আচ্ছা, আমাকে বলো উইটাকে এখানে? উইটাকে দুজন মিলিয়ে, মানে হি উই আর এখানে মি, দুজন মিলিয়ে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আচ্ছা এবার আমি বলছি, এটা দুজন মিলিয়ে হতে পারে, আবার না মিলিয়ে হতে পারে, শুধু মি বাদ দিয়ে হতে পারে। আচ্ছা, মি বাদ দিয়ে, এটা কনসেপ্টটা আমি পরে আসছি। আপাতত এই কনসেপ্টটা বলে যদি দুজন মিলিয়ে হয় তাহলে কী হবে? আমি এখন তোমাদেরকে এরকম না রুল ওয়াইজ শেখাচ্ছি না, আমি তোমাদেরকে শেখাচ্ছি সিস্টেম ওয়াইজ, যেটা কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয়। লেখো, হি টোল্ড মি, আনসারটা লেখো ভাই, লেখো না। এখন মি বলছে কি
হি টোল্ড মি দ্যাট, আচ্ছা যদি এটার মধ্যে মি ইনক্লুড থাকে, কথা কয় না, যদি এখানে হি আর মি কি দুটোটা ইনক্লুড থাকে, দে উই আর হ্যাপি। যেমন আমি যদি স্মায়ান সেড টু মি উই আর হ্যাপি, তো এখানে উই বলতে কে, স্মায়ান প্লাস আমি দুজন, তাহলে উই আর হ্যাপি, দুজন হ্যাপি আমরা। তাহলে এক্ষেত্রে আনসারটা কী হবো, হি টোল্ড মি দ্যাট, তাহলে উই আছে, এটা উই ফার্স্ট পারসন না সেকেন্ড পারসন? ফার্স্ট পারসন, সাবজেক্ট ওয়াইজ চেঞ্জ হবে। এখানে সাবজেক্ট কি আছে, হি, কিন্তু আমরা এখানে হি লিখলে তো এখানে হি হবে, আর হি হলে তো এটা তো প্লুরাল আছে, তো দে হয়ে যাবে। তো আমরা এটা দে করব না, কেন করব না, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে আমরা দে করব না বা হিও লিখব না, কেন? কারণ এখানের মধ্যে মি নিজে ইনক্লুড, কি এখানের মধ্যে কে ইনক্লুড, মি নিজে ইনক্লুড, তার জন্য বলবো হি টোল্ড মি দ্যাট উই আর হ্যাপি, না ওয়ার হবে, উই ওয়ার হ্যাপি। বুঝতে পারছিস? এটি পরীক্ষাতে আইব, ট্রিকি কোশ্চেন আয়ে পরীক্ষাতে বাদ দাও, এগুলি নিউজ পেপার রিডিং এগুলির জন্য দরকার, ঠিক আছে? তাহলে আনসার থেকে হি টোল্ড মি দ্যাট উই ওয়ার হ্যাপি। এখানে উইটা কেন উই রয়েছে বুঝতে পারছো? উইটা এখানে উই কেন রয়েছে বুঝতে পারছো? কারণ এখানে মি নিজে ইনক্লুডেড, আর ইয়েস অর নো? কিন্তু আগেরগুলি দেখো, এটার মধ্যে মি ইনক্লুডেড ছিল না। এটাও হি সেড টু মি আই এম হ্যাপি, এটার মধ্যে মি ইনক্লুডেড ছিল না, মি হ্যাপি ছিল না, কে হ্যাপি ছিল এখানে, হি। এখন বলছে মিও হ্যাপি, হিও হ্যাপি, তার জন্য উইটা উই রয়েছে, চেঞ্জ হবে না। বুঝতে পারছো? আরেকটা কোশ্চেন লেখো হি সেড টু মি, লেখো হি সেড টু মি লেখো হি সেড টু মি উই আর হ্যাপি। লিখেছো হি সেড টু মি উই আর হ্যাপি? অল অফ ইউ হ্যাভ রিটেন? আচ্ছা এটার মধ্যে আমাকে বলো, যদি হি সেড টু মি মানে আমি ন্যারেট করছি, কিন্তু এখানের মধ্যে আমি ইনক্লুডেড না, আমি নিজে ইনক্লুডেড না। মনে করো আমি বললাম স্মায়ান সেড টু মি, ভালো করে বুঝছো, স্মায়ান। আচ্ছা একটা নাম নেই এখন, রনক সেড টু মি, কি রনক সেড টু মি, ভাই কথা বলবে না, রনক সেড টু মি উই আর হ্যাপি, বাট এখানের মধ্যে আমি নিজে হ্যাপি না, বাট কে, উই আর হ্যাপি বলতে এখানে আমি নিজে না, আমি বলো আমি মারে কইতেছি মম, আমি বলছি মম, ইয়েস কাম। ওকে, এখানে একজন বসতে পারবে? যাও বসে যাও, এখানে বসে যাও, তাহলে এখানে বসে যাও, একটু যাও, উপর দিয়ে চলে যাও, উপর দিয়ে চলে যা। তোমরা এখানে তুমি একটু চাপো না ভাই, তুমি এই বেঞ্চে চলে আসো না, তুমি একটু এদিকে যাও, অস্মিত এদিকে চলে আয়, তুমি একটু এদিকে যাও, এদিকে তার, হ্যাঁ ওইদিকে যাও না, হ্যাঁ তুমি এদিকে চলে আসো। হ্যাঁ দেখো, রনক সেড টু মি উই আর হ্যাপি, এখানের মধ্যে ভালো করে বুঝো, মি কি এখানে হ্যাপি, নাকি রনক আর তার কোনো ফ্রেন্ডস হইতে পারে না? ভালো করে বুঝছো, মিটাকে এখানে আমি তো ন্যারেট করছি, কাকে ন্যারেট করছি, মাকে। আমি আমার মাকে বলছি, কি বলছি, রনক সেড টু মি টুডে দ্যাট হোয়াট, রনক সেড টু মি উই আর হ্যাপি। তো আমি এখানে হ্যাপি নাও হইতে পারি, রনক আর তার ফ্রেন্ডস হ্যাপি হইতে পারে। কথাটা কারে, কথাটা বুঝো, এখানে রনককে, এখানে রনকই তো কথাটা বলছে উই আর হ্যাপি, তো উই বলতে কে এখানে, হইতে পারে মিও হইতে পারে, হি হইতে পারে, এটা হইতে পারে একটা কন্ডিশন। আরেকটা কন্ডিশন কি হইতে পারে, মি এখানে ইনক্লুড নাও হতে পারে, হয়তো বা রনক হইতে পারে, তার ফ্রেন্ডস হইতে পারে, বা তার কলিগস হইতে পারে, হি হইতে পারে, তার কোনো ফ্রেন্ডস হইতে পারে। বুঝতে পারছো কি না? আরে ইয়েস অর নো? তাহলে আনসারটা একটু ডিফারেন্ট হবে যদি মি ইনক্লুড না হয়। আনসারটা কি হবে বুঝতে পারছো? কোন প্রবলেম হলে বলো। দেখো হে তো ন্যারেট করছে কথাটা, কথাটা বুঝো, কথাটা ন্যারেট করছে কে এখানে, মি। হি সেড টু মি, মনে করো আমি বললাম রনক সেড টু মি মম টুডে, রনক সেড টু মি দ্যাট উই আর হ্যাপি,
উই আর হ্যাপি। তো এখানে যদি আমি হ্যাপি আছি, রনকও হ্যাপি, তাহলে ঠিক আছে, দুজনেই হ্যাপি, ঠিক আছে। আর ইয়েস অর নো, আর ইয়েস অর নো, এটা একটা কন্ডিশন হবে। আরেকটা কন্ডিশন হইতে পারে যে রনক সেড টু মি উই আর হ্যাপি, তো আমি এখানে নাও হতে পারি হ্যাপি, রনক কোনো ফ্রেন্ডসের কথা বলছে, রনক সহ, রনক ইনক্লুডেড, রনক এবং তার বন্ধুরা হ্যাপি, ও বলছে না। মনে কর তোমার এক বান্ধবী তোমারে কইছে যে, ধরো আদ্রিতেই তোমারে কইছে যে উই আর হ্যাপি, তো এখানে তুমি উই বলতে কি বুঝছো? তোমারে কইছে আর কি, হ্যাঁ, যে উই আর হ্যাপি, তো তুমি এই কথাটা আমারে কেমনে কইবা? স্যার, স্যার টুডে আদ্রিতা সেড টু মি উই আর হ্যাপি, কিন্তু তুমি তো হ্যাপি না। এখানে উই আর হ্যাপি বলতে কে হ্যাপি? আদ্রিতা, তার কোনো ফ্রেন্ডস কলিগস হতে পারে, অন্যরা, বাট তুমি হ্যাপি না এখানে। আবার একটা কন্ডিশন হইতে পারে যেখানে তুমিও হ্যাপি, আদ্রিতাও হ্যাপি, তো সেক্ষেত্রে উইটা উই থাকবে। বুঝতে পারছো কি না? এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট লেসন বোঝাচ্ছি, তার জন্য আমি স্ট্রেস দিচ্ছি ওয়ার্ডগুলি, ঠিক আছে। এখানে কে হ্যাপি? মনে করো আদ্রিতা তোমাকে বলেছে উই আর হ্যাপি, তুমিও হ্যাপি এখানে, আদ্রিতাও হ্যাপি, দুজন হ্যাপি, তাহলে তো ঠিক আছে, উই উই থাকবে, আগের টাইম বলেছি। বাট সেকেন্ড ক্ষেত্রে কি বলেছি, আদ্রিতা ধরো তোমাকে একটা কথা বলেছে, তুমি এসে এটা আমাকে বললে, স্যার আদ্রিতা সেড টু মি উই আর হ্যাপি, বাট তুমি হ্যাপি না এখানে, কে? সে আর তার বান্ধবীরা হ্যাপি। বুঝতে পারছো কি না? তাহলে সেক্ষেত্রে আনসারটা কী হবে? হ্যাঁ, তাহলে আনসার হবে হি টোল্ড মি দ্যাট। আচ্ছা, এখানে উই আছে, উইটা ফার্স্ট পারসন না সেকেন্ড পারসন? ফার্স্ট পারসন কি ওয়াই চেঞ্জ হবে? সাবজেক্ট, সাবজেক্ট এখানে হি আছে, তো এখানে যদি আমি হি লিখি, হি তো হবে না, কারণ উই তো প্লুরাল, হি তো সিঙ্গুলার, তাহলে হি তো হবেই না। তো প্রথমবার তো হি এর প্লুরাল কি হয়? হি এর প্লুরাল কি হয়? হি এর প্লুরাল কি হয়? দে হয়। কি হয়? এখানে হি হবে না, দে হবে। কি হবে? দে। হি এর প্লুরাল কি হবে? দে। আই এর প্লুরাল তো উই হয়, দে আর হবে না, আর হবে? দেয়ার হবে। এখন বুঝছস নে? কনসেপ্ট ওয়াইজ তো আমি বা রুল ওয়াইজ যদি কইতাম তো এটা কোনো কথাও তো কইলাম বলে, বাট বুঝতে পারছো কি না, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। এখানে ন্যারেটরটা বুঝতে হবে, বা রিপোর্টারকে, রিপোর্ট কে করছে, ন্যারেট কে করছে, এটা বুঝতে হবে। বোঝা গেছে এতটুকু? আর ইয়েস অর নো? তো এতটুকুই বেশ খুব ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা কন্ডিশন লেখো, লেখো আরেকটা কন্ডিশন দেয় পরীক্ষাতে, রাম সেড টু রহিম, লেখো। Ram said to Rahim, রহিম না, এটা লেখো রাম সেড টু সুস্মিতা। You are brilliant. Ram said to Sushmita, you are brilliant. এখানে ইউটাকে এখানে কিন্তু, আচ্ছা এখানের মধ্যে আমার কে কবার ন্যারেটর কেডা? হ্যাঁ, শোনো শোনো শোনো, এখানের মধ্যে যে আমার ন্যারেটরটা কইতে পারবা তার আমি পুরস্কার দেব। এখানে তো আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমারও খুব, আমি এখন তো হ্যাঁ, ভেরি গুড, একজনও ন্যারেটর না, এক্স্যাক্টলি, দ্যাট মিনস এখানের মধ্যে ভেরি গুড আনসার ইউ হ্যাভ গিভেন মি, দ্যাট এখানে রামও ন্যারেটর না, সুস্মিতাও ন্যারেটর না। যদি মি থাকতো তাহলে হ্যাঁ ন্যারেটর হইতে পারতো, ঠিক আছে। এখানে রাম সেড টু সুস্মিতা, এখানে কেউই ন্যারেটর না, তো ন্যারেটর একজন কী হইতে পারে? থার্ড পারসন। কী হইতে পারে? থার্ড পারসন কোনো একজন ব্যক্তি হইতে পারে। যেমন আমি এখানে থার্ড পারসন না, আমি বলছি কি রাম সেড টু সুস্মিতা ইউ আর ব্রিলিয়ান্ট। এখন এখানে ইউটা কেডা? এটা ইম্পর্টেন্ট, ইউটা কে হইব? সুস্মিতা, ভেরি গুড। আচ্ছা, এটা আনসারটা লেখো তো।
আনসারটা লেখো রাম, এখানের মধ্যে কন্ডিশনগুলি বুঝো তাহলে ইজি লাগবে। রাম টোল্ড সুস্মিতা দ্যাট ইউ আছে, ইউ কি চেঞ্জ হবে অবজেক্ট, অবজেক্ট এখানে কোনটা সুস্মিতা, সুস্মিতা তো এখানে লিখবো না, শি লিখবো, কি লিখবো শি, প্রোনাউন ইউজ করবো, শি ওয়াজ ব্রিলিয়েন্ট। আচ্ছা এখানে আমি কোন জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করছি, ন্যারেটর কোনটা, হ্যাঁ এখানে কেউই ন্যারেটর না, ন্যারেটর একজন ব্যক্তি হতে পারে, অন্য একজন ব্যক্তি। কথা কইও না, বুঝতে পারছিস তো, এখানে ন্যারেটর কেউই না, এখানে ন্যারেটর একজন ব্যক্তি, থার্ড পার্সন হতে পারে, ঠিক আছে। আর ইউটা এখানে কে, সুস্মিতা, ঠিক আছে। আরেকটা কোশ্চেন লেখো, লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, লেখো লেখো রাম সেড টু মি, লেখো রাম সেড টু সুস্মিতা আর সুস্মিতা না, লেখো রাম সেড টু আচ্ছা লেখো সুস্মিতা, লেখো রাম সেড টু সুস্মিতা শি ইজ ব্রিলিয়েন্ট, প্লিজ লেখো রাম সেড টু সুস্মিতা শি ইজ ব্রিলিয়েন্ট, প্লিজ রাইট ইট ডাউন অল অফ ইউ। দেখা যাচ্ছে তো ভিডিওটা না অফ হয়ে গেছে, চলছে? রাম সেড টু সুস্মিতা শি ইজ ব্রিলিয়েন্ট, প্লিজ রাইট, লেখো সবাই। আজ আমাকে এখানের মধ্যে বলো ন্যারেটর তো বুঝে গেছো, এখানে কেউই ন্যারেটর না, এখন এখানের মধ্যে শিটাকে, রাম তো হইতই না, রাম তো ছেলে, তো শি কে এখানে? হ্যাঁ স্যার আমি যেমন ওকে বললাম শি, এটা শি মানে আমি ওকে বললাম শি ইজ ব্রিলিয়েন্ট, মানে আমি তো অন্য কি বা সুস্মিতা হতে পারে, দুটোটাই হতে পারে। এখন কন্ডিশন আছে, দেখো আমি আনসারটা লিখে তারপরে বুঝতে পারবে। দেখো আনসারটা লেখো কি হতে পারে, রাম টোল্ড সুস্মিতা দেখো এটা ন্যারেটরটা বুঝে, একবার যদি ন্যারেটরটা বুঝে লাও বা রিপোর্টার কে এটা কইতাছে কথাটা, তাহলে তোমার জন্য এটা ইজি হয়ে যাবে। কি কে এটা ন্যারেট করছে বুঝো তো বাংলা, বা কে রিপোর্ট করছে, কে বলছে কথাটা, এটা যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে তোমার সব কিছু ক্লিয়ার হবে। এখানে কেউই রিপোর্ট করছে না, থার্ড পার্সন মনে করো আমি, এটা আমি বলছি তোমাদেরকে সবাইকে, তোমাদের সবাইকে আমি বলছি কথাটা যে রাম টোল্ড সুস্মিতা দ্যাট, তো শি তো এখানে সুস্মিতা হতেও পারে, হতে পারে কি না? এটা একটা একটা করে। রাম টোল্ড সুস্মিতা, আমি তোমাদেরকে বলেছি মনে করো ধরো এখানে দুইজন আসো, আমি তোমাদেরকে এটা মনে করো কারে ডাকবা, আদ্রি যায় আস না, আমি বুঝাই দিতেছি জিনিসটা, আয় না এক্সপ্লেন করছি এটাকে। আয় অস্মিতা, রে দেখবি, দেখা যাবো না অস্মিত রে, আরে গুল্লি মা দেয়া যাক আর না দেয়া যাক, মাথা দেয়া গেল তাড়াতাড়ি আয়, আয় এখানে দাঁড়া, হ্যাঁ আস্তে আস্তে, দেখা যায়নি রে, মুখ দেখা যায়নি, দেখা যায়নি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা দেখো দেখো, ও হচ্ছে রাম, ও হচ্ছে সুস্মিতা, একজন লাগবে আমার, আয় আদ্রিত আয়, ঠিক আছে আয় এদিকে এদিকে আয়। দেখো ও হচ্ছে এর মধ্যে হয়ে যায় না মনে হয়, হে হচ্ছে রাম, হে হচ্ছে সুস্মিতা, ও হচ্ছে ন্যারেটার, ওকে এখানে ন্যারেটার। এবার ও ধরো আমাদেরকে বলছে সবাই, মনে করো ও আমাকে বলছে, কি সে আমাকে বলছে, ঠিক আছে তো এবার ক্লিয়ারিটি হবে। তাহলে ও হচ্ছে রাম, ও ধরো আরে ভাই শোনো না, ও ধরো যে তারা দুজন ক্লাসে এসছে আজকে, কোথায় ক্লাসে এসে বলেছে যে রাম, হ্যাঁ তুমি এই কথাটা বলো, রাম সেড টু সুস্মিতা, হ্যাঁ আমাকে বলো, মনে করো ও আমাকে বলছে আজকে, ঠিক আছে, ও ডাইরেক্ট ও যেটা ওকে বলেছে সেম টু সেম আমাকে বলছে, কি বলছে বলো? হ্যাঁ
She is happy. না রাম সেড টু সুস্মিতা কি লেখা আছে? শি ইজ ব্রিলিয়েন্ট। Brilliant. তো আমি কি বুঝবো কথাটা দিয়ে? এখানে কাকে বুঝবো? শি। ট্রাই করো বুঝার। এখানে শি কে? আরেকজন, এটা পরে হইতে পারে, বাট আপাতত ক্ষেত্রে আমি কি বুঝবো এখানে? ও এসছে আমার কাছে আজকে, এখন মনে করে এসছে, মনে করে তারা এখন অ্যাবসেন্ট আছে এখানে। তো ও এসে বলছে স্যার রাম, ও হচ্ছে রাম সেড টু সুস্মিতা, দ্যাট হবে না, শি ইজ ব্রিলিয়েন্ট। এই কথাটা শুনে আমি কি বুঝবো এখানে? শি বলতে কে? সুস্মিতা, মানে তাই কি না? বোঝা গেছে কি না? আবার এটাও তো হতে পারে যে রাম হেরে যে কইছে সুস্মিতারে, শি একটা শি, ওর ব্যাপারে হতে পারে একজন আসো, আয় তানিশা আয়, এক্সপ্লেন করছি দেখো, ঠিক আছে? হ্যাঁ এই দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা দেখো, এবার দেখো হেরা দুজন কথা কইতাছে টিউশনিতে, টিউশন সেন্টারে, আর গুল্লি মার দেখো না, শোনো না, হেরা দুজন কথা বলছে, কার সম্পর্কে কথা কইতাছে? মানে ওর সম্পর্কে, কার সম্পর্কে? ওর সম্পর্কে বলো। মনে করো এবার এই কথাটা বলছে কে? ও হচ্ছে ন্যারেটর। এই শোনো না, এখন ন্যারেটর কে? তানিশা। তানিশা বলো যে রাম সেড টু, Ram said to Sushmita, হ্যাঁ এখন শি ইজ ব্রিলিয়েন্ট, she is brilliant. এখানে শি কে? Adrita. আদ্রিতা, মানে ও হচ্ছে এখন শি। তাহলে শি দুটোই হতে পারে, হয়তো বা হেও হইতে পারে, আবার হ্যাঁ হইতে পারে। আমিও তো এসে বলতে পারি যে টুডে রাম said to Sushmita that she is তুমি তো ন্যারেটর, এখন তুমি ন্যারেট করছো আমাকে, তুমি আমাকে বলছো, তুমি বলছো কি? তুমি যখন আমাকে ন্যারেট করছো কি বলছো আমাকে এসে? স্যার যে রাম সেড টু সুস্মিতা, কি বলছো? শি ইজ ব্রিলিয়েন্ট। তো এখানে শি বলতে আমি কি বুঝুম প্রাইমারিলি? সুস্মিতা ব্রিলিয়েন্ট। এবার ও এসছে, এবার তোমরা তিনজন একসাথে পড়ো, তো এসে এখন সুস্মিতা ও, কিন্তু হইতে পারে রাম সুস্মিতারও কইছে তোমার সম্পর্কে, তোমার নাম বলেনি, আদ্রিতা ইজ ব্রিলিয়েন্ট বলেনি, বলেছে শি ইজ ব্রিলিয়েন্ট। বলো না তুমি, যেমন ও বলছে আর কি, ও বলছে রাম সেড টু, আমি বলছি কথাটা, রাম সেড টু সুস্মিতা, এবার শি ইজ ব্রিলিয়েন্ট। কাকে বলছি? ধরো তানিশাকে বলছি, তানিশা রাম সেড টু সুস্মিতা আদ্রিতা ইজ ব্রিলিয়েন্ট, হইতে পারে কি না? আর নাম দিলে তো ইজি হবে, রাম সেড টু সুস্মিতা আদ্রিতা ইজ ব্রিলিয়েন্ট, তাহলে এটা আদ্রিতা এটাকে একজন ব্যক্তি। এখন যদি আদ্রিতাটা যদি না বলি তাহলে কী হবে? রাম সেড টু সুস্মিতা বা রাম সেড টু আদ্রিজা শি ইজ ব্রিলিয়েন্ট। তো এখানে শিটাকে তুমি, তো শি দুজনে হইতে পারে, যে কোনো একজন হইতে পারে, ঠিক আছে? হইতে সে নিজেও হইতে পারে, সুস্মিতা নিজেও হইতে পারে, আবার একজন হইতে পারে, ঠিক আছে? বোঝা গেছে কি? যাও, থ্যাংক ইউ। বুঝতে পেরেছো কিছু? ঠিক আছে কি না? ও মাই গড, বুঝতে পেরেছিস তো? এটা কনফিউশনই, মাই গড। আচ্ছা কিছু হবে না, বসতে কি আছে? এই দাঁড়াও, জেনারেলি তো আমরা শি বলি না, আমরা আদ্রিতা লাগাবো। এই আমরা তো এরকম বলবো না। এখন এখানে কোন শি এটা তো আমরা বুঝতে পারবো না, বাট তুমি ধরে নিতে লাগবো এই সুস্মিতাই ধরে নাও, ঠিক আছে? কেটে দাও, ঠিক আছে? বুঝতে পারছো কি না? আর ইয়েস অন্য প্রথমে এই সুস্মিতাই বুঝবো, আর যদি সুস্মিতা না হয় অন্য কোনো মেয়ে হবে, সিম্পল। আর তাছাড়া তো বুঝতেই পারবে, যেমন আরেকটা সেন্টেন্স লেখো, দেখো হয়তো বা সুস্মিতা হইতে পারে বা একজন হইতে পারে, ঠিক আছে? আর নাম দিয়ে যদি বলি তাহলে ইজি হয়ে যাবে। কি আমি যদি রাম সেড টু সুস্মিতার আদ্রিতা ইজ ব্রিলিয়েন্ট, কি লিখলাম?
এটা কোশ্চেন লেখো, এটা কোশ্চেন লেখ। রাম সেড টু সুস্মিতা, হ্যাঁ রাম সেড টু সুস্মিতা, এটা লাস্ট হবে, এটা লাস্ট লাইন আজকে লেখো। রাম সেড টু সুস্মিতা লেখো, ব্র্যাকেট লেখো আদ্রিতা ইজ ব্রিলিয়েন্ট লেখো, যেহেতু আমি কোশ্চেনটা নিয়েছি লেখো। দাঁড়াও দাঁড়াও, মা ফোন করছে, মা ফোন করছে, মাই মম, আই ডোন্ট নো ভাই। হ্যাঁ লিখেছিলাম কি, রাম সেড টু সুস্মিতা আদ্রিতা ইজ ব্রিলিয়েন্ট। তো এটা আনসারটা কী হবে বলো তো? রাম টোল্ড সুস্মিতা, এখন ন্যারেটার কে এখানে? থার্ড পারসন, এখানে ন্যারেটার একজন, না আদ্রিতা না রাম, কেউই না, ঠিক না? তাহলে কী হবে, এটা একজন বলছে। রাম টোল্ড কী হবে রে? রাম টোল্ড কী হবে? সুস্মিতা দ্যাট আদ্রিতা ওয়াজ ব্রিলিয়েন্ট। তো নামটা দিয়ে দিয়ে তো ইজি হয়ে গেছে, নামটা দিলে ইজি হয়ে গেছে। আর এখানে শিটা হয়, ঠিক আছে? হয়ে গেছে। এখন যেহেতু আদ্রিতার নাম দেওয়া আছে তো ডিফারেন্ট বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু যেহেতু আদ্রিতার নাম দেওয়া না থাকে তো শিটা আমরা ওইটাকে ধরে নেব, ঠিক আছে? বুঝছো না বুঝতেছো না? দ্যাটস ইট। তো এখন এটা এই ক্লাসের পরে মানে এটা শেষ হলে আমরা কিছু দেখি ভার্বস অ্যান্ড ইরেগুলার কিছু ভার্ব পড়ব। তো ন্যারেশন আমি এখানে রাখছি আজকে, বোঝা গেছে? তো যদি বুঝে থাকো এই কনসেপ্টটাই কাজে লাগবে, এই কনসেপ্টটা ইম্পর্টেন্ট। এরপর আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স করব, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ, নমস্কার।